Sir, very happy morning to all. Kekla sir. Happy morning, sir. Please switch on the videos to are in the online. We are going to do the next slot called as returns. Today first 30 minutes we are going to do the overview of the chapter returns. Come to the content, returns. Section 37, Section 38, Section 39, Section 40, 41, ITC on 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Once again for second time. Section 37, 38, 39, 40, 41. ITC on provisional basis. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Last time. Section 37, 38, 39, 40, 41. ITC on 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Sir, this is introduction of return filing, features of return mechanism. It is electronic filing of return. நம்ம manual filing கிடையாது. என்ன filing? எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். Uploading of என்ன level information? Consolidate outward supply எவ்வளோ inward supply எவ்வளோன்னு அடிச்சா பத்தாது. Invoice wise details அடிச்சு தரணும். Invoice by invoice update பண்ணணும். Are you really with me? Auto population of information relating to an ITC from return of supplier to that of நீ தான் சப்ளையர்னா நீ ஆட்டோமேட்டிக்கா உன்னோட என்ன சப்ளை ஃபைல் பண்ணிட்டேனா அவுட்வர்ட் சப்ளை ஃபைல் பண்ணிட்டேனா என்னோட இன்வர்ட் சப்ளை ஆட்டோ அப்டேட் ஆயிடும் அது வழியா எனக்கு ஐடிசி எடுத்துக்கலாம். Are you really with me? Invoice level in sir information matching உன்னோட என்ன சப்ளை தான் அவுட்வர்ட் சப்ளை தான் என்னோட இன்வர்ட் சப்ளை என்னோட அவுட்வர்ட் சப்ளை தான் இன்னொருத்தனோட auto reversal of ITC in case of என்ன match mismatch ஆச்சுனா ஆட்டோமேட்டிக்கா ITC என்ன ஆயிடும்? Are you really with me? சார் எங்கெல்லாம் போய் உனக்கு ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலாம்? GSTN போர்ட்டல், அதாவது www.gst.gav.in. Are you really with me? Or offline utilities provided by GSTN or GST சுவிதா provided, that is GSPs will be there. இந்த வெப்சைட் எல்லாம் போய் இந்த என்ன சார் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல எல்லாம் போய் உனக்கு you can file the returns. Are you really with me? What is section 37? Furnishing details of என்ன supply. இப்போ உனக்கு சேல்ஸ் இருக்குமா? உன்னோட சேல்ஸ் பில் வைஸ் நீ அப்லோட் பண்ணி தரணும். அதுதான் என்ன சப்ளை. Who is required to furnish detail? All என்ன person? Including என்ன taxable person. Except எத்தனை பேர்னா 1 2 3 4 5 6 எத்தனை பேரை தவிர இந்த 6 பேர் என்ன ஃபைல் பண்ண வேண்டாம். These 6 people are called as special persons. என்ன பர்சன்? ஸ்பெஷல் பர்சன். ஏன்னா இவங்களுக்குள்ள தனித்தனி ரிட்டர்ன் வேற வேற ரிட்டர்ன். இன்புட் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சொல்லு. இன்புட் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர். NRTP. Composition dealer. TDS detector. TDS collector. OIDAR supplier. இந்த 6 பேர் எனக்கு லிஸ்ட் வேணும். ரெடி 1 2 3. ஷார்ட் நம்பர் 1 input service distributor, NRTP, composition dealer, TDS collector, okay man. First one sir, ISD சொல்லு பார்க்கலாம். ISD first one ISD composition dealer. I'm changing the order. Composition dealer. TDS detector. TCS collector. Upper number 1 ISD composition dealer, TDS detector, TCS collector. Sarova NRTP சொல்லு. நாலாவது வார்த்தை சார் 4 NRTP சொல்லு. OIDAR சொல்லு. These 5 people are called as special persons. For them the normal return will not be applicable. யாரெல்லாம் 5 people? Ready 1 2 3 start. Input service distributor, composition dealer, TDS detector, TCS collector, NRTP, OIDAR. What is section 37?
என்ன சொல்றா? who is required to furnish என்ன சார் details? நான் ஒரு question மட்டும் தான் கேட்பேன், நீ பதில் சொல்லணும். ஓகேவா? who is required to furnish detail? Every registered person including casual taxable person except input service distributor, composition dealer, TDS deductor, TCS collector. So what is the first question? What is the first question? Who is என்ன சார்? Who is liable to furnish outward supply under section 37? Sir, it's a recent amendment. GSTR 1 cannot be furnished in any cases. Sir, a registered person shall not be allowed to furnish the details of any supply for a period if the details of any supply for any of the previous tax period has not been entered by him. இப்ப லாஸ்ட் மாசத்தோட GSTR 1 ஃபைல் பண்ணாம கரண்ட் மந்தோட GSTR 1 ஃபைல் பண்ண இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செலவெல்லாம் 2 வருஷம் 3 வருஷம் பெண்டிங் வச்சிருப்பான் சார். ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் மந்த்ல என்ன இருக்குன்னா சேல் நடந்திருக்கும், அந்த பர்டிகுலர் மந்த்ல இன்னொருத்தருக்கு கிரெடிட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு பர்டிகுலர் மந்த்ல மட்டும் என்ன ஃபைல் பண்ணி கேட்பாங்க? ரிட்டர்ன். சார் அப்ப பழசு அதெல்லாம் விட்டுருப்பா, அதெல்லாம் தேவையில்லைப்பா, இந்த மாசம் நல்லவனா திருந்தலான்னு சொல்லிட்டு விட்டு விட்டு ஃபைல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பீப்புள். அவனுக்கு தோணும் போது, அவனுக்கு ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கும் போது என்ன பண்றாங்க? ஃபைல் பண்றாங்க. ரிமைனிங் மந்த்ஸ் அப்படியே அவாய்ட் பண்ணிடுறாங்க. கவர்மெண்ட் செட் தட் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் எனி பேக்லாக் டு ஃபைல் த GSTR 1, first file the backlog, then you file the current return, then only current return can be uploaded. Anna, over. So, government may dash on the council by notification subject to such condition and restriction as may be another. Allow a person or a class of registered person to furnish the details of any supply, even if he has not furnished the details of outward supply for one or more in a previous period. சிலவங்களுக்கு ரிலாக்ஸேஷன் கொடுப்பாங்க. ப்ரீவியஸ் டாக்ஸ் பீரியட்ல என்ன ஃபைல் பண்ணலனா கூட, GSTR 1 ஃபைல் பண்ணலனா கூட உங்களுக்கு கரண்ட் பீரியடோட ரிட்டர்ன் என்ன பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஏதாவது ஒரு பர்టిక్యులர் ஏரியா ஃப்ளட்ல எஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு, ஒரு 3 மாசம் என்ன சார் பிசினஸே இல்லை, அது ஊரே இல்லை அப்படின்னா எல்லாராலையும் GSTR 1 அப்லோட் பண்ண முடியாது. இப்போதான் எல்லாமே நார்மலுக்கு வந்திருக்கு இந்த மாசத்துல இருந்து. அப்ப பழைய ரிட்டர்ன் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னா இட் மே டேக் லாங் டைம் இல்லையா? அப்படின்னா பழச என்ன பண்ணலனா கூட, ஃபைல் பண்ணலனா கூட அந்த பர்టిక్యులர் ஸ்பெசிஃபைட் கிளாஸ் ஆஃப் பீப்புள், ஸ்பெசிஃபைட் கிளாஸ் ஆஃப் ஏரியாக்கு மட்டும் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா GSTR 1 அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப என்ன சார்? நோ மீன்ஸ் நோ. எஸ் ஆர் நோவா? எஸ் சார். வாட் இஸ் செக்ஷன் 37? What is the first question? Who is required to furnish details? Who is required to furnish outward supply? Every registered person, excluding input service distributor, composition dealer, TDS deductor, TDS collector, NRTP, OIDAR. Correct? If you don't furnish the GSTR 1 for the previous tax period, then you are not supposed to file the GSTR 1 for the current tax period. But this may be relaxed by the government for certain classify. Are you all really with me? Form for submission. என்ன சப்ளைக்கு தெரியாத யாருமே இல்லை. ஃபார்ம் GSTR 1 நீங்களே நிறைய ஃபைல் பண்ணிருப்பீங்க. எஸ் ஆர் நோவா? சார், subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, details of any supply are to be furnished electronically in form GSTR 1. அப்ப நீ form GSTR 1ல தான் உன்னோட என்ன சப்ளை என்ன பண்ணணும்? Such details shall, subject to such conditions and restriction within any time, such time and in such manner as may be prescribed, be communicated to the recipient of said supply. Recipient of said supply. அதாவது நீ ஃபைல் பண்ற இந்த என்ன வேர்ட் சப்ளை, அவுட்வர்ட் சப்ளை யாருக்கு போய் சேரணும்? ரெசிபியன்ட். ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்குள்ள. இப்போ நம்ம GSTR 1 வந்து என்ன சார் இந்த மாசம் முடிஞ்சு அடுத்த மாசம் 10th கரெக்டா? இப்போ இந்த மாசம் நமக்கு GSTR இந்த மாசம் முடியுதுன்னா அடுத்த மாசம் 10th நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? GSTR 1 ஃபைல் பண்ணிடுவோம். அந்த 10th இருந்து காலாகாலம் அவனுக்கு எடுக்க முடியாது. ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியட் வரைக்கும் தான் ரெசிபியன்ட்க்கு தெரியும். அது யாருக்கு? ரெசிபியன்ட் ஆஃப் சப்ளைக்கு. செக்ஷன் 38ல என்ன சப்ளை? அப்போ such details shall, இத நீ அப்லோட் பண்ற டீடைல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? எதுல அப்லோட் பண்ற டீடைல்ஸ்? shall, subject to என்ன கண்டிஷன்? such condition and restriction within any time, such time and in such manner as may prescribed, be communicated to the recipient of the என்ன supply. அப்ப நீ என்ன பண்ணிட்டேனா அவுட்வர்ட் சப்ளை ஃபைல் பண்ணிட்டேனா அது யாருக்கு தெரியலாம்?
ரெசிபியன்ட் தெரியலாம் as their என்ன சப்ளை. அப்ப இங்க வா ராஜா சார், இப்போ கனெக்ட் பண்ணிக்கோ. வாட் இஸ் GSTR1? யார் அவுட்வர்ட் சப்ளை இன்ஃபர்மேஷன் ஃபர்னிஷ் பண்ணணும்? Every registered person including a casual taxable person excluding input service distributor, composition dealer, TDS deductor, TCS deductor, NRTP, OI, DAR service supplier. Yes or no? And once you don't file the previous tax period GSTR1, connect பண்ண டக்கு டக்குன்னு you can't furnish the GSTR1 for the current period. What is the form? In what form you will furnish? Form GSTR1. Yes or no? Once you furnish form GSTR1, it will be available for the recipient. Are you really with me? So what is the time? Within what time? Prescribed time. That is exception to the end period. Time period. And the time period is exception. GSTR1 cannot be furnished before the end of the end period. And the tax period முடியறதுக்கு முன்னாடி உன்னால GSTR1 என்ன பண்ண முடியாது? ஃபைல் பண்ண முடியாது. இந்த மாசம் அவுட்வர்ட் சப்ளை ஃபைல் பண்ணனும்னா இந்த மாசம் முடியணும்ல முதல்ல. இந்த மாசமே முடியாம எப்படி உன்னால அவுட்வர்ட் சப்ளை ஃபர்னிஷ் பண்ண முடியும்? அப்ப அட்லீஸ்ட் அந்த பர்టిక్యులர் மந்த் கம்ப்ளீட் ஆகணும். ஆனா சார் சிடிபி என்ன சிடிபி? After the dash of their business. ஏன்னா அவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பர்టిక్యులர் ஸ்டேட்ல வருவா, கொஞ்ச நாள் பிசினஸ் பண்ண ஓடி போயிட்டே இருப்பான். அவனுக்கு அந்த மாசம் முடியற வரைக்கும் வெயிட் பண்ண அவசியம் இல்லை. 10ஆம் தேதி பிசினஸ் முடிஞ்சு இன்னைக்கு உண்மையிலே இன்னைக்கு 1ஆம் தேதி ஆரம்பிச்ச பிசினஸ் ஆகஸ்ட், இன்னைக்கு 12th முடிஞ்சிச்சுன்னா 12th GSTR1 ஃபைல் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஆர் கேன்சலேஷன் ஆஃப் GSTIN ஆஃப் a normal என்ன பர்சன். இந்த ரெண்டு பேருக்கு GSTR1 ஃபைல் பண்றதுக்கு பர்టిక్యులர் மந்த் கம்ப்ளீட் ஆகணும்னு என்ன இல்லை. அப்ப ஜெனரலா GSTR1 ஃபைல் பண்ணனும்னா அந்த டாக்ஸ் பீரியட் முடியணும். ஆனா யாருக்கும் casual taxable person को cancellation of registration को GSTR1 முடிய அந்த பர்టిక్యులர் மந்த் என்ன சார் கம்ப்ளீட் ஆகணும்னு. what is the due date for submission of N1? உனக்கு தெரியும் GSTR1 that is என்ன சப்ளை either உனக்கு monthly basisல அப்லோட் பண்ணலாம் இல்ல quarterly return basis. என்ன basis? quarterly return basis. option for என்ன tax payer with aggregate annual turnover up to 1 crore in the immediately preceding previous year. In the immediately preceding previous year, if the turnover does not aggregate turnover does not exceed 5 crore, they can adopt QRMP scheme. They are adopt QRMP, quarterly return monthly payment. சொல்லு quarterly return monthly payment. சொல்லு quarterly return monthly payment. என்ன சொல்லு quarterly return monthly payment. So they can adopt NSR QRMP scheme. இது quarterly return. I have made QRMP as a special discussion by as a special chapter. Hello sir. Yes sir. Appo that these slides will explain about the QRMP. So we are talking about the basics here. Enna pothukire pani? Yes sir. Right. So either உனக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம்னா GSTR1 எப்படி அப்லோட் பண்ணலாம்? மாசம் அப்லோட் பண்ணலாம். இல்ல if the aggregate turnover in the immediately preceding year does not exceed 5 crore, you are a small taxpayer, you can pay the tax monthly. tax quarterly கட்டணும் பத்தாது, tax மாசம் கட்டணும். ஆனா ரிட்டர்ன் quarterly போடு. அத QRMP, quarterly return monthly payment. Are you really with me? அப்ப either நீ எந்த பேசிஸ்ல போ, இல்லனா quarterly return basis option for small taxpayers with aggregate annual turnover up to 1 crore in the immediate preceding previous years. In case நீ எதுல போறதா இருந்தா on or before the 10th day of the immediately succeeding month and can be extended by the commission. Are you all really with me? sir, இந்த மாசத்தோட outward supply அடுத்த மாசம் 10ஆம் தேதிக்குள்ள என்ன பண்ணி ஆகணும்? நீ அப்லோட் பண்ணி ஆகணும். GSTR1 அப்லோட் பண்ணி ஆகணும். அப்போ ஆகஸ்ட் முடிஞ்சா எப்போ? September 10. In case நீ எதுல போறதா இருந்தா on or before 13th day of the month succeeding of the quarter, only return quarter wise tax paid on any basis, monthly basis. அந்த particular quarter முடிச்சு அந்த particular quarter முடிச்சு 13ஆம் தேதிக்குள்ள, இப்போ ஏப்ரல் மே ஜூன் முடிச்சா ஜூலை 13th குள்ள first quarter ஓட ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணோம். ஆனா tax payment கிடையாது. tax payment appreciate பண்றே இல்லையா சார்? நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் முடிச்சா அக்டோபர் 13th குள்ள, கரெக்ட்டுங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் சொல்லி தொலைய
January 13th. Next one. April 13th. Are you really with me? What type of details provided in GSTR1? GSTR1 நீ ஃபைல் பண்ணும்போது எந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் நீ ப்ரொவைட் பண்ணணும்? அவுட்வர்ட் சப்ளை, இன்வர்ட் சப்ளையா? உன்னோட அந்த அவுட்வர்ட் சப்ளை B2B சப்ளையா இருக்கலாம், B2C சப்ளையா இருக்கலாம். கரெக்ட் தானே இல்லையா? B2B னா பிசினஸ் டு பிசினஸ். அப்ப அவனுக்கு என்ன வேணும்? ஐடிசி வேணும். என்னங்கிறதுனால? ஆனா B2Cங்கிறதுனால ஐடிசி வேணும்னு அவசியம் இல்லை. அவனுக்கு கண்டிப்பா வேண்டாம், கிடையாது. ஏன்னா அவன் என்னவா இருக்க மாட்டான் சார். அப்ப என்னவா இருந்தா என்ன ஸ்டேட் சப்ளை, இன்வாய்ஸ் வைஸ் டீடைல்ஸ் ஆஃப் ஆல் சப்ளை டு பி அப்லோடட். பில் டு பில் தான் நீ என்ன பண்ணணும், அப்லோட் பண்ணணும். கன்சாலிடேஷன் அப்டேட் பத்தாது. என்னவா இருந்தா இன்வாய்ஸ் வைஸ் டீடைல்ஸ் ஆஃப் ஆல் சப்ளை டு பி அப்லோடட். தட் மீன்ஸ் ஒன் லைன் சம்மரி ஆஃப் தி என்டையர் டிஸ்கஷன் இஸ் B2B டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு இன்வாய்ஸ் வைஸ் நம்ம வந்து GSTR இதுல 1ல அப்லோட் பண்ணோம். எஸ் ஆர் நோவா? இதே என்னவா இருந்தா B2C இருந்தா, are you really with me? B2C இருந்தா சார் உனக்கு என்ன ஸ்டேட் சப்ளை இருக்கும், என்ன ஸ்டேட் சப்ளை இருக்கும்? அந்த இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளையோட வேல்யூ சார் எவ்வளவு ரூபீஸ்க்கு மேல போதா பாருங்க. ஆல்ரெடி எங்கேயோ செக் பண்ணிருக்குது. டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ். எஸ் 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 எஸ். அப்ப இன்வாய்ஸ் மோர் தென் எவ்வளவு ரூபீஸ் இருந்தா இன்வாய்ஸ் வைஸ் டீடைல்ஸ் டு பி அப்லோடட். லெஸ் தென் என்னவா இருந்தா state wise consolidated details to be upload. அங்க consolidate பண்ணிக்கலாம். appreciate பண்றியா? in case என்ன state supply இருந்தா consolidated details of all supply to be uploaded. என்ன பத்தி புரிஞ்சுக்கிறே பண்ணி நம்ம யாரை பத்தி பேசிட்டு வரோம் இப்போ? அவுட்வர்ட் சப்ளை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வரேன். என் கூட அந்த வேர்டிங்ஸ் கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி. வாட் இஸ் செக்ஷன் 37? outward supply. Correct? Sir, who is liable to furnish outward supply? All every registered person, including a casual taxable person, excluding input service distributor, composition dealer, TDS deductor, TCS collector, NRTP, OIDR services supplier. Are you really with me? Next one. Sir, if you don't furnish the yes, GSTR1 for the previous tax period, then you can't furnish the GSTR1 for the current period. But it can be relaxed by the government. Yes, sir. Next one. What is the form for submission? Form GSTR1. Yes, sir, Nova? Form GSTR1 cannot be furnished before the end of the current tax period. There are two exceptions. Number one, casual taxable person or cancellation of registration by a person, normal person. What is the due date for submission of GSTR1? You can have two options, either monthly or you can have quarterly. Yes or no? Sir, that monthly is available for everyone and quarterly is an option. Quarterly is a if you want you can adopt for QRMP, otherwise you can travel in monthly itself. If you are NSR going through monthly basis, the due date for furnishing the GSTR1 is 10th day of the immediately succeeding month. Yes or no? Anga 13th day of the on or before 13th day of the month succeeding each quarter. Month succeeding each quarter. Are you ready with me? What type of details provided in GSTR1? You may have dash state supply, dash state supply. B2B supply and under B2B supply you may have, if the supply is a dash to dash supply, whether it is intra-state or interstate, upload. Sir, if it is B2C supply, interstate and intrastate, you have to see interstate invoice wise. If it is more than 2,50,000 rupees, if it is less than or equal to 2,50,000, state wise consolidated bill has to be uploaded. Sir, intrastate supply na consolidated details has to be uploaded. Now you are going to file outward supply in form number indication of HSN details. HSN a harmonized system of nomenclature. Another harmonized commodity description and coding system. Yes or no? The minimum number of HSN code to be uploaded based on the turnover in the year last year. Appa last year turnover பொறுத்து நீ சப்ளை பண்ற goods ஓட என்ன கோட் அப்லோட் பண்ணணும்? Sir, annual turnover in the last financial year is up to எத்தனை crore? 5 crores. அப்படினா குட்டி பகவதியா? Sir, more than 5 crore பகவதி.
எஸ் ஆர் நோவா? அப்ப நீ யாரா இருந்தா? குட்டி பகவதியா இருந்தா பி டு பிக்கு 4, பி டு சிக்கு 4 ஆப்ஷன். வேணா பண்ணிக்கோ, வேணாம்னா வேணாம். ஹலோ சார், அப்ப எத்தனை நம்பர் வரைக்கும் நீ மெயின்டைன் பண்ண டிக்ளேர் பண்ணணும்? 4. மோர் தென் எத்தனை crore இருந்தா சார்? எத்தனை? 6 டிஜிட். 5 கோடிக்கு மேல டர்ன் ஓவர் போச்சுன்னா நீ டீல் பண்ற குட்ஸோட HSN நம்பர் ரிட்டர்ன்ல எத்தனை நம்பர் ஆகுது? 6 நம்பர் போடணும். Are you really with me? MCQல கேட்பேன், வேற எதுவும் இல்லை சார். இது அதனால தான் நான் இந்த ஏரியாஸ் எல்லாம், இந்த சின்ன ஏரியா கூட என்ன பண்றேன்னா ஸ்லைடு போட்டு உனக்கு சொல்லி தரேன். ஏன்னா இதோட ரெலவன்ஸ் எங்கன்னு என்னாலே சொல்ல முடியாது. கடைசியா 30 மார்க் MCQ வச்சு செஞ்சிருவான். 30 மார்க் MCQ ICS ஷெடியூல்ல ஒரு MCQ கொடுத்துருக்கான் இல்லையா? அதை போடும்போது திருப்பி என்னால் அங்கிருந்து இங்கே வர முடியாது. அங்கே எல்லாமே கனெக்ட் ஆகும். அப்போதான் உனக்கு புரியும், ஓ சப்ஜெக்ட் வந்து ஓகே இப்படி படிச்சிருக்கோம், நம்ம இப்படி படிக்கணும் நம்ம. Are you really with me? அப்படிங்க வா சார். இண்டிகேஷன் ஆஃப் என்ன நம்பர்? HSN நம்பர். If the assessee is aggregate turnover in the immediately preceding previous year does not exceed 5 crores na 4 digit for B2B and 4 digit for B2C. If it is more than 5 crores, 16 digits. Yes sir. Now listen, your outward supply has to be furnished in GSTR 1. Correct? Sir, that out after furnishing the outward supply either monthly fill pannu or quarterly, there may be mistake in that NSR GSTR 1. இருக்கலாமா இருக்க கூடாதா? இருக்கலாம் சார். Then time limit for rectification. அது எப்ப நீ என்ன பண்ணுவ? திருத்துவ. எந்த டைமுக்குள்ள திருத்தணும்? இம்பார்ட்டன்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? Particular furnishing என்ன one of என்ன period can be amended by way of amendment tables given in GSTR 1 of the என்ன period. இப்போ நீ ஒரு particular monthly என்ன கொடுத்துட்டேனா? தப்பா கொடுத்துட்டேனா future coming tax period அது என்ன பண்ணிக்கலாம்? சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அது என்ன பண்ணலாம்னா maximum time limit is earlier of 30th November. எங்கயோ கேள்விப்பட்டிருக்கோம் 30th November. Time limit for availment of ITC 16 subsection 4. Sir, 30th November following the end of the financial year to which such details pertain or date of filing the relevant annual return whichever is earlier. The same time limit of availment of. So once you furnish you fill பண்ண GSTR 1 and that GSTR 1 contain mistakes, it can be rectified within 37 subsection 3 time limit. The time limit is 30th November of the succeeding financial year or date of filing the annual return. Due date of filing இல்ல, ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டா அப்ப அதுக்கப்புறம் ஒன்னால அமெண்ட் பண்ண முடியாது. சொல்லு சார், what is the time limit for rectification? 30th November of the succeeding financial year or date of filing the whichever is. appreciate பண்றியா? சார் எனக்கு இந்த மாசம் எனக்கு அவுட்வர்ட் சப்ளையே இல்ல, இருக்கணும்னு என்ன இல்ல அப்படின்னா you have to file nil GSTR 1. You have to file filing of GSTR 1 is dash for all normal and yaru even if there is no business activity in any particular period. எனக்கு அவுட்வர்ட் சப்ளையே இல்லனா கூட nil GSTR 1 file. In such case, nil GSTR 1 to be can be filed through SMS. Can be filed through? நீ நேரா எங்க போக வேண்டாம், வெப்சைட் போக வேண்டாம், நீ வந்து என்ன சார் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் கிட்ட போக வேண்டாம், நீ யார்கிட்டயும் போக வேண்டாம். மொபைல்ல ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சா போதும். யாருக்குன்னா GST டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு this month எனக்கு என்ன இல்ல. Sir, can be filed through SMS from registered NN number, mobile number of taxpayer, anytime from first day of month subsequent of the end period. ஏன்னா 1ஆம் தேதியில இருந்து 10ஆம் தேதி வரைக்கும் டைம் இருக்கு இல்லையா சார்? இப்போ உனக்கு அவுட்வர்ட் சப்ளை இல்லைன்னு உனக்கு கம்பல்சரியா தெரியுதுன்னா நீ ரிட்டர்ன்ஸ் காசு கொடுத்து ஃபைல் பண்ண வேண்டியா சார்? சும்மா பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு மெசேஜ் அனுப்புற மாதிரி, ஹாய்டா திஸ் மந்த் ஐ டோன்ட் ஹேவ், லாஸ்ட் மந்த் ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி அவுட்வர்ட் சப்ளை அப்படின்னு கலவைக்கு ஒரு மெசேஜ் போட்டா போதும். ரைட் சார். Now, so even though there is no outward supply, still you have to file the GSTR 1. That GSTR 1 is called as, they have given an NSR option that you can file that through SMS. Right. Special cases.
taxpayer opting for என்ன cancellation of GSTIN has to file GSTR1 for என்ன period. இப்போ நான் வந்து எனக்கு வந்து we know that what are the circumstances in which என்ன sir cancellation of registration will be asked by the registered person. There are circumstances are there. 29 subsection 2 is there. In case such business has been amalgamated, demerged, disposed of, discontinued, இந்த மாதிரி இருக்கிற டைம்ல எத்தனை நாள் பிசினஸ் என்னவா இருந்திருக்கோ ஆக்டிவா இருந்திருக்கோ அத்தனை நாளைக்கு நீ GSTR1 ஃபைல் பண்ணி தான். அதுக்கு தான் இந்த எக்ஸெப்ஷன் வேற நம்ம படிச்சோம். அந்த மாதிரி இருக்கிறவனுக்கு மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த பர்టిక్యులர் டாக்ஸ் பீரியட் முடியணும்னு கூட இல்லை. பர்టిక్యులர் டாக்ஸ் பீரியட் முடியாம GSTR1 ஃபைல் பண்ண முடியாது. ஆனா கேஷுவல் டாக்ஸபிள் பர்சனுக்கும் பர்சன் who are seeking for வாலண்டரி கேன்சலேஷனுக்கும் அந்த பர்టిక్యులர் மந்த் முடிய வேண்டிய அப்ப அந்த ஆக்டிவ் பீரியட் எவ்வளவு இருக்கோ அந்த ஆக்டிவ் பீரியடுக்கு நீ என்ன ஃபைல் பண்ணி ஆகணும். In case where a taxpayer has been converted from a taxpayer to a taxpayer, GSTR1 will be available for filing only for the period during which the taxpayer was registered as a taxpayer. கண்டிப்பா நான் ஒரு மாசத்தோட ஃபர்ஸ்ட் 20 days நார்மல் taxpayer இருந்தேன். ஆனா அதுக்கப்புறம் நான் வந்து நார்மல் ரூட்ல இருந்து எந்த ரூட்டுக்குள்ள போயிட்டேன் அப்படின்னா இந்த 20 டேஸ்க்கு நான் என்ன ஃபைல் பண்ணி ஆகணும் GSTR1 ஃபைல் பண்ணி ஆகணும். Are you all really with me? Yes sir, these are the special cases, but precautions to be taken for hassle free compliance under the GST, precautions to be taken, timely uploading of details of NS supply in form GSTR1 or IFF. IFF invoice furnishing facility, informationல invoice furnishing facility சொல்லு எதுக்குன்னு சொல்லி தரேன். எதுக்காக IFF எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்கன்னா இப்போ நான் வந்து GSTR1 either எப்படி அப்லோட் பண்ணலாம் எப்படி அப்லோட் பண்ணலாம் மந்த்லியா நான் மந்த் அப்லோட் பண்றதா இருந்தா ஒரு பர்టిక్యులர் டாக்ஸ் பீரியட் முடிச்சு அடுத்த மாசம் 10ஆம் தேதிக்குள்ள GSTR1 போட்டுருவேன் நான் கரெக்ட்டா. அப்படி நான் அவுட்வர்ட் சப்ளை போட்டேன்னா அதோட இன்வர்ட் சப்ளையா வந்துரும். எஸ் சார். ஆனா நான் QRMP அடாப்ட் பண்ணிட்டேன்னா that means if my aggregate turnover in the immediately preceding previous year does not exceed, I can adopt for QRMP. That means quarterly return, monthly payment. கரெக்ட்டா? அப்ப நான் ரிட்டர்ன் எப்பதான் ஃபைல் பண்ணுவேன் குவார்ட்டர்லி. அப்ப அது வரைக்கும் அதுவும் அந்த பர்టిక్యులர் குவார்ட்டர் முடிச்சு அடுத்த மாசத்தோட 13th தான் நான் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுவேன் இல்லையா. அப்ப அந்த குவார்ட்டர் முடியற வரைக்கும் நீ வந்து ஐடிசிக்காக வெயிட் பண்ணணும்னு என்ன இல்லை. அப்போ என்னோட இன்வாய்ஸை மாசம் எதில் அப்லோட் பண்ணலாம்னா ஐஎஃப்எஃப்ல அப்லோட் பண்ணலாம். என்ன ஐஎஃப்எஃப்? இன்வாய்ஸ் ஃபர்னிஷிங் ஃபெசிலிட்டி. ஐ கேன் ஃபர்னிஷ் மை இன்வாய்ஸ் இன் a scheme called as IFF. அப்படி ஐஎஃப்எஃப்ல நான் என்ன பண்ணியாச்சுன்னா அப்லோட் பண்ணியாச்சுன்னா நான் என்ன பண்ண மாதிரி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண மாதிரி GSTR1 ஃபைல் பண்ண மாதிரி அதை கன்சாலிடேட் பண்ணி குவார்ட்டர்லி நான் GSTR1 போட்டா போதும். Are you really with me? அப்போ என்னன்னா சார் அடுத்தவன் டிஸ்டர்ப் ஆக மாட்டான். அவன் கரெக்டா என்ன எடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பான் கிரெடிட் எடுத்து. Regular uploading of invoice to avoid last minute rush. அது ஒரு மாசம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற எல்லா பில்லையும் அப்லோட் பண்றத விட டெய்லி பேசிஸ்லயே உனக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் GSTR வேணும்னா அப்லோடிங் கொடுத்துட்டே இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லப்பா. இது வந்து டாக்ஸ் பேயர் ப்ரிகாஷன் என்னன்னு எடுக்கணும்னு கேட்கறான். யார் டெய்லி பேசிஸ்ல அப்லோட் பண்றா? மாசத்துக்கே அப்லோட் பண்றது இல்லை நீ வேற. Follow up with supplier to upload their invoice of என்ன சப்ளை மேன் இன்வர்ட் சப்ளை. இப்போ நான் என்னோட அவுட்வர்ட் சப்ளை தான் உன்னோட என்ன சப்ளை இன்வர்ட் சப்ளை. நான் எப்போ ஒன்று கூப்பிட்டுட்டே இருக்கணும் சார் இன்னும் நீங்க வந்து என்னோட இன்வாய்ஸ் என்ன பண்ணல அப்லோட் பண்ணல அப்பதான் என்னால என்ன எடுக்க முடியும் கிரெடிட் எடுக்க முடியும். தயவு செஞ்சு சீக்கிரமா என்ன பண்ணுங்க இப்படின்னு நோண்டிட்டே இருக்கணும்னு சொல்றான். எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு வரும். Mr. XY makes intra-state taxable supply for how much? Intra, ஓகேவா? And 50,000 to Mr. AB, a dash person. And rupees 1 lakh to Mr. DE, என்ன person? Aha, Mr. XY make intra-state taxable supply for 10,000 and 50,000 to Mr. AB, என்ன person? Registered person. And rupees 1 lakh to Mr. DE, என்ன person? He also make interstate taxable supply for how much? And 45,000 to Mr. RS, என்ன person? And rupees 1,50,000 to Mr. OP, என்ன person? Mr. XY will report invoice-wise details of intra-state supply made to யாருக்கு? AB. ABக்கு என்ன? Registered person. அப்படின்னா என்ன வயசு தான் வேணும்? And interstate supply made to Mr. RS in GSTR1 to be by him, filed by him. RS யாரு? Interstate supply. ரெஜிஸ்டர்ட்னா கம்பல்சரி இன்வாய்ஸ் வைஸ் வேல்யூ பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ரைட் சார். நம்பர் 2 சார்.
invoice related details can be uploaded any time during the end period and not just at the time of filing N1 GST. Say for the month of end of October, taxpayer can upload invoice from 1st October to 10th November. Correct dane? In case of late filing of GSTR1, invoice can be uploaded after end November 15th November. அதாவது அந்த ஒரு பர்టిక్యులர் மந்த் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அப்லோட் பண்ணனும் என்ன இல்ல அவசியம் இல்ல அன்னன்னைக்கு அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். Are you ready with me? Yes sir. HSN code, turnover of yellow lemon private limited, red pepper private limited and blueberry private limited in the previous financial year 1.5 crore, 4.8 crore and 6 crore respectively. 1.5 na 4 digit, 4.8 crore na 4 digit, 6 crore na ஐயா புதுசா சொல்றீங்க. While yellow lemon private limited and red pepper private limited will require to upload 4-digit of HSN code of the goods sold to registered person. Uploading of 4-digit HSN code will be optional for two company when the goods are sold to already discussed. Blueberry private limited will have to upload 6-digit of HSN code of goods ended by it. Appreciate Pandriya. Coming to rectification of errors. Is there any time limit? Yes, sir. What is the time limit? 30th November of the succeeding financial year, or a supplier discovers a mistake in details of invoice furnishing GSTR1 for the month of August. In எப்போ தான் கண்டுபிடிக்கிறான்? அக்டோபர் தான் கண்டுபிடிக்கிறான். ஆகஸ்ட் முடிச்சா இருக்க. ஆகஸ்ட் முடிச்சு செப்டம்பர் அக்டோபர்ல. இன்னும் அடுத்த எது வரைக்கும் டைம் இருக்கு? Sir, he can rectify the said mistake in GSTR1 for the month of என்ன சார்? அக்டோபர்ல அவனுக்கு கரெக்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா ஆகஸ்ட்ல போட்ட ரிட்டர்னுக்கு மிஸ்டேக் எப்ப கண்டுபிடிக்கிறான்? அப்ப அக்டோபர்ல என்ன 2 மாசம் தான் இருக்கு இல்லையா? இன்னும் பல டைம், பல வருஷங்கள், அடுத்த வருஷம் வரைக்கும் டைம் இருக்கு. என்ன ஒத்துக்கிறியாப்பா நீ? An entity has furnished the என்ன return for the previous financial year எப்பவே ஃபைல் பண்ணிட்டான். இண்டிபெண்டன்ஸ் டேன்னு சொல்லிட்டு annual return ஃபைல் பண்ணி விட்டான். In the current year financial, an error is discovered in respect of transaction pertaining to the month of November of the previous year. Hello sir, file பண்ண அப்புறம் தான் கண்ணுல தப்பு தெரியும். லாஸ்ட் நவம்பர்ல தப்பு இருக்குன்னு இப்ப தெரிஞ்சிருக்கு. எப்போ 15th of எப்ப ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிருக்க annual return 15th of August. The entity has filed the return for the month of September of the current financial year on 20th. This is old example, leave it. ஏனா இப்ப செப்டம்பர் கிடையாது டைம் லிமிட். இப்ப டைம் லிமிட் என்னது? 30th of November or date of filing the annual return. So what is section 37? We have done with outward supply. Hello sir? Yes sir. Yes sir. Outward supply நான் வரேன். Because that is the biggest NSR content. Outward supply. Because inward supply now there is no NSR inactive. 38 பெருசா இல்ல. Hello sir. நான் கேக்குற கேள்விக்கு நீ 11 லைன்ல இல்ல 11 NSR சென்டென்ஸ்ல ஆன்சர் பண்ணனும். Who is required to furnish outward supply? Every registered person including casual taxable person excluding input service distributor Sir, once you don't file the GSTR1 for the earlier tax period, you can't furnish the GSTR1 for the current tax period. Are you really with me? Yes, sir. Yes, sir. What is the form? GSTR1. In order to file GSTR1, what is the time to be over? Current tax period. Two exceptions. What is the due date? Either monthly or na 10th of the succeeding month. Sir, quarter or na 13th day of the month succeeding each quarter. Correct? What type of detail you will provide? Outward supply can be classified in how many category? B2B, B2C. B2B யாருக்கா இருக்கலாம், யாருக்கா இருக்கலாம், யாருக்கா இருந்தா என்ன? சார் B2C இன்டரா இருக்கலாம், இன்டர்ல more than 2,50,000 இருந்தா invoice wise consolidated, intrastate that's it man. HSN code சார் நீ லாஸ்ட் இயர்ல பகவதியா இருக்கலாம், குட்டி பகவதியா இருக்கலாம். பகவதியா இருந்தா 6 சார், குட்டி பகவதியா இருந்தா அதுலயுமே B2C இருந்தா optional. Sir, time limit for rectification after you furnish GSTR1, if you are NSR noting that there is a mistake, we can rectify before 30th of the succeeding or
appreciate பண்றீங்க இல்லையா? Even though there is no outward supply in a particular tax period, you have to still file nil GSTR1. That is possible even through special cases. Sir, if the taxpayer is opting for whatever active period is there, for that active period you have to furnish the, if you are coming out of the normal route to composition route, for the period of normal route you have to upload the, sir, these are the precautions to be taken. timely நீ என்ன பண்ணிரணும், அப்லோட் பண்ணிரணும். எதை? இன்வாய்ஸ். சார் உனக்கு வேணும்னா அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். சப்ளையர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கணும், ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கணும். அதுல ஜெனரல் பிரின்சிபிள்ஸ் வித் தட் செக்ஷன் 37 comes to an. I am coming to section 38. என்ன சப்ளை? உன்னோட என்னோட சார் ஃபார்ம் GSTR 2A, ஃபார்ம் GSTR 2B. சொல்லு. ஃபார்ம் GSTR 2A தெரியுறதா எல்லாருக்கும் இல்லையா? நீ ஃபைல் பண்றது என்ன? அவுட்வர்ட் சப்ளை ஃபைல் பண்ற ஃபார்ம் GSTR 1. எல்லாரும் GSTR 1 அட்லீஸ்ட் லைஃப்ல அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் ஆவது ஃபைல் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க GSTR 1 என்ன பண்ணீங்கன்னா ஃபைல் பண்ணீங்கன்னா, ஹலோ சார், ரெசிபியன்ட்க்கு என்ன தெரியும்? 2A ரெண்டும் தெரியுமா? 2A மட்டும் தெரியுமா? 2B மட்டும் தெரியுமா? ரெண்டுமே தெரியுது. GSTR 2A, it is a system generated and only statement. Read only statement. உன்னால படிக்க மட்டும் தான் முடியும். எது GSTR, எது 2A. அத பார்த்தா எது என்னோட அக்கவுண்ட்ல வந்து விழுந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியும். கரெக்ட்டா இல்லையா? Of என்ன சப்ளை? For a updated on என்ன டைம் பேசிஸ்? ரியல் டைம் பேசிஸ்னா நீ என்ன பண்ண அப்லோட் ஃபைல் பண்ண என்னோட எங்க வந்து விழுந்துட்டே இருக்கும். அப்போ இப்போ நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கேன்னா எனக்கு சார் உனக்கு அவுட்வர்ட் சப்ளையா, அது நீ வந்து GSTR 1 அப்லோட் பண்ணுவியா? அப்ப அது என்னோட எங்க வந்து உட்காரும்? அது வெறும் என்ன ஒன்லி ஸ்டேட்மெண்ட் தான். அப்ப என்னோட என்ன பில்ல எடுத்துக்கிட்டு, பர்ச்சேஸ் பில் எடுத்துக்கிட்டு எங்க பாக்குறேன்? GSTR 2A ல பார்த்தா நம்பர் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் பில் இஸ் ஈக்குவல் டு 2A ல இருக்கிற ரிஃப்ளெக்ட் ஆன பில்ஸா இருக்கணும். இல்லைன்னா உடனே அடிக்கணும். யாருக்கு? டே முண்டாவும், நீ எல்லா பில்லையும் ஃபைல் பண்ற, என் பில்ல ஃபைல் பண்ண விட்டுட்ட, தயவு செஞ்சு ஃபைல் பண்ணு. Are you really with me? Next GSTR என்ன? 2B. It is a dash generated read only statement. Contain the details of அப்ப ITC ரிலேட்டடான விஷயங்கள் எங்க வந்திருக்கும்? 2B ல வந்திருக்கும். Made available to என்ன person? For என்ன month? A static statement is available for and is available only. அப்ப ரியல் டைம்ல என்ன தெரியாது? ITC தெரியாது. ஹலோ சார், ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் காட்டுவாங்க எங்க GSTR 2B ல. அப்போ உன்னோட பர்ச்சேஸ் டீடைல்ஸ் எங்க போய் பாரு? 2A ல போய் பாரு. ITC டீடைல்ஸ் இது ரெண்டுமே இருக்கு. இப்போ பிராக்டிகலி ரெண்டும் இருக்கா? இப்போ உனக்கு பிராக்டிகலி GSTR 2A 2B உன்னால பார்க்க முடியுமா? பார்க்க முடியும் சார். பார்க்கலாம் சார். நீ பார்த்திருக்கியா? எஸ் சார். ஓகே சார். சார் அப்ப GSTR 2A contains purchase details on a GSTR 2B contain on a அவ்வளவுதான் சார். சார் communication of details of என்ன சப்ளை and என்ன tax credit. ஏன்னா inward supply of details தான் GSTR 2A. The details of என்ன supply furnished by என்ன person under section and of such other supplies as may be an auto generated statement contain the details of shall be made available electronically to the or such supplies in such form and manner within such time as may be prescribed. அதாவது நீ போட்டா அது எனக்கு அதோட ஐடிசியை ஒரு பர்டிகுலர் ஃபார்ம்ல நாங்க கொடுப்போம். இப்போ என்ன ஃபார்ம் இருக்கு? 2B இருக்கு. So for the details of என்ன supply furnished by the under section and of such other suppliers as may be prescribed, an auto generated statement containing the details of ITC shall be made available electronically to the recipient of such supply in such form and manner within such time as may be. ஒண்ணுடா புதுசா ஒன்னு என்ன எடுத்துட்டு வர்றான். என்னன்னா ஆட்டோ ஜெனரேட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்படி எல்லாம் இருக்காமா. நம்பர் 1
details of என்ன supply in respect of which credit of input tax may be available to the யாருக்கு and details of supply in respect of which such credit cannot be availed whether wholly or partly by the recipient on account of details of said supply furnished under என்ன by any registered person within such a period of taking registration as may be என்ன or who has defaulted in payment of tax where such default has continued for such period as may be என்ன output tax payable by whom as per the statement of output and as outward supply furnished by him exceeds any tax paid by him who during such a period availed ITC of amount that exceeds the credit that can be availed by in accordance with clause A or who has defaulted in discharge his tax liability as per 49 subsection 12 என்ன சொல்ல வரானா சார் இங்க பாத்துக்கோ communication of details of என்ன supply inward supply and என்ன input tax உன்னோட outward supply தான் என்னோட என்ன supply inward supply the details of என்ன supply furnished by a under section and such other suppliers as may be prescribed and என்ன generator say contain the details of ITC shall be made available electronically to the யாருக்கு or such supply in such form and manner within such time as may be நீ போடுற outward supplyயும் அதோட ITCயும் என காட்டப்படும் எதிலேனா auto generated statement are you all ready with me and the auto generated statement இதெல்லாம் தான் இருக்கும் number 1 details of என்ன supply in respect of which credit of ITC may be available எனக்கு எதுக்கெல்லாம் ITC எடுத்துக்க முடியும்ங்கிறது அந்த auto generated statementல இருக்கும் number 2 details of supply in respect of which such credit dash எதுக்கெல்லாம் ITC எடுக்க முடியாது whether என்ன or என்ன by the யாரு on account of the details of said supply furnished under section what 37 என்ன சார் அப்ப 37 subsection 1 நீ தானே என்ன பண்ற outward supply furnish பண்ற கரெக்ட்டா இந்த 5 circumstanceல உன்னோட என்ன சப்ளைக்கு outward supplyக்கு என்னால ITC எடுத்துக்க முடியாது சார் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து எனக்கு இந்த ஆட்டோ ஜெனரேட்டர் ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன காட்டும்னா எனக்கு எதுக்கெல்லாம் என்ன எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது உன்னோட 37 சப்செக்ஷன் 1ல நீ ஃபைல் பண்ற அவுட்வர்ட் சப்ளைக்கு 5 சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல எனக்கு என்ன எடுத்துக்க முடியாது நம்பர் 1 within such a period of taking registration as may be என்ன prescribed ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ எனக்கு சப்ளை பண்ணேனா என்னால என்ன எடுக்க முடியாது ஏன்னா ஐடிசி ஸ்பெஷல் கேसेसல போயிடுது எஸ் நோவா நெக்ஸ்ட் ஒன் who has defaulted in end of tax and where such default has continued for such period as may be என்ன prescribed நான் என்ன சார் நீ வந்து என்ன பண்ணல டாக்ஸ் கட்டல நீ என்ன சார் அவுட்புட் டாக்ஸ் கட்டலைனா என்னால அதுக்கு என்ன எடுக்க முடியாது input tax எடுக்க முடியாது next one the output tax payable by whom as per the statement of என்ன supply furnished by him exceeds output tax என்ன by him paid by him அது 100 ரூபாய் பே பண்ண வேண்டியங்க நீ ஒரு 50 ரூபாய் தான் பே பண்ணிருக்கேனா என்னால என்ன எடுக்க முடியாது sir who during such a period availed ITC of an amount that exceeds the credit that can be availed by him in accordance with NA class A அதாவது நீ ஐடிசி சொன்னதுக்கு மீறி நீ என்ன எடுக்கிற நீ ஐடிசி எடுக்கிறேன்னா நீ ஒரு ஃப்ராடுனா சார் என்னால அந்த அவுட்வர்ட் சப்ளையோட ஐடிசி எடுக்க முடியாது was defaulted in discharge is tax liability as per 49 subsection என்ன சார் 12 இந்த 5 சர்க்கம்ஸ்டன்ஸுமே அப்படியே நிக்கட்டும் because coming discussionsல இப்போ 49ல நம்ம என்னன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணல அங்க ரிப்பீட்டடா வரும் ஏன்னா this is a communication of detail of என்ன supply inward supply this has been added by new finance act 2022 நியூ அமெண்ட்மெண்ட் ஹலோ சார் அது எந்த பர்பஸ்க்காக அமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க நான் வர்றேன் ஹலோ சார் இப்படி ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் இருக்கு நீ புரிஞ்சுக்கோ என்னன்னா ஐடிசி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றான் ஐடிசி ஒண்ணும் இல்ல ராஜா நீ அவுட்வர்ட் சப்ளை என்ன பண்ணிட்டேனா ஃபர்னிஷ் பண்ணியாச்சுன்னா அதோட பர்ச்சேஸ் இன்வர்ட் சப்ளை டீடைல்ஸ் எனக்கு ஜிஎஸ்டிஆர் 2A ஐடிசி டீடைல்ஸ் எனக்கு ஜிஎஸ்டிஆர் 2B வரணும் அந்த ஜிஎஸ்டிஆர் 2Bக்கு ஆப்படிக்கிறோம் என்ன சொல்றான்னா உன்னோட ஜிஎஸ்டிஆர் 1 37 சப்செக்ஷன் 1ல ஃபைல் பண்ற ஜிஎஸ்டிஆர் 1 அதுக்கு எனக்கு 5 விஷயங்களுக்கு எனக்கு என்ன எடுக்க முடியாது ஐடிசி எடுக்க முடியாது சொல்லி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடுறான் அந்த 5 சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கான் அந்த 5 சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்க்கு நான் வரேன் சார் டீடைல்டா வித் எக்ஸாம்பிள் நான் வரேன் நீ வெயிட் பண்ண
the statement திருப்பி அதே ஸ்டேட்மெண்ட் பத்தி தான் பேசுறோம். shall be made available to என்ன person? statement in GSTR form என்ன சார்? GSTR 2B அதான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஐடி என்ன சார்? இன்புட் டாக்ஸ் for the first and என்ன month of quarter. அது எப்படி மாசம் மாசம் தெரியுமா இல்ல ரியல் டைம்ல தெரியுமா மந்த்லி மந்த்லி தெரியுமா? சார் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் மந்த்க்கும் a day after the end date of furnishing of details of என்ன supply of the என்ன month set month. நீ எப்போ 10th குள்ள நீ என்ன பண்ணிடுவே? அப்ப எனக்கு GCR 2B எனக்கு வந்து எப்ப கண்ணுக்கு தெரியும்? 11th என்னோட சிஸ்டம் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். ஒன்றும் இல்லை, நீ 10ஆம் தேதி போட்டால் 15ஆம் தேதி எனக்கு தெரியும். சார் இந்த IFF என்ன IFF? by a opting for என்ன QRMP or inform GSTR 1 by a registered person other than opting for NMP whichever is later. whichever is என்ன? whichever is later na என்ன சார்? a day after the due date for furnishing the details of any supply for the said month. correct? either in the IFF by a registered person opting for QRMP or in the form GSTR 1 by a registered person other than opting for QRMP whichever is later. later na 14 yes. GSTR 1 na நீ வந்து எப்ப போடுவே? 10th க்கு போடுவே. QRMP na 13th day of the succeeding month of the quarter whichever is என்ன? earlier later 10 or 13. அப்ப 13ஆம் தேதி முடிச்சா 14ஆம் தேதி உனக்கு தெரிஞ்சிரலாம். ஓகே. in the third month of the quarter that means அந்த குவார்ட்டரோட a day after the end date of furnishing of details of outward supply for a set month inform GSTR 1 by a registered person opting for NMP QRMP. ஒன்றும் இல்லை, அது வந்து பைத்திய மாதிரி கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறான். என்ன கான்செப்ட் சொல்கிறேன், ரொம்ப சிம்பிள். நீ தான் அவுட்வர்ட் சப்ளை ஃபைல் பண்ணுற இல்லையா? இதெல்லாம் விட்டுரு, நான் சொல்கிற கதையை கேது, பைத்தியம் மென்டல் அவன். நீ தான் அவுட்வர்ட் சப்ளை பண்ணுற இல்லை, நீ அவுட்வர்ட் சப்ளை எந்த ஃபார்மில் ஃபைல் பண்ணுவேன்? ஓகே. இந்த GSTR 1 மாதம் மாதம் போடுவியா? ஐதர் மாதம் மாதம் போடுவேன் இல்லை QRMP போடுவேன். கரெக்டாக மாதம் மாதம் போட்டேன்னா இந்த மாதம் முடிஞ்சு அடுத்த மாதம் 10 11ஆம் தேதி எனக்கு GSTR 2B பார்த்துக்கலாம். ஈஸி. நீ என்ன QRMP போட்டா ஃபர்ஸ்ட் 2 மாசம் IFF போடுவேன், 3ஆவது மாசம் நீ ரிட்டர்னே போட்டுருவேன். ஃபர்ஸ்ட் 2 மாசம் IFF போடுவேன், 3ஆம் மாசம். அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் 2 மாசத்துக்கு சார் a day after the due date of furnishing the details of the outward supply for the end month set month இந்த எங்க by the registered person opting for NMP QRMP. 3ஆவது மாசத்துக்கு IFF வருமா இல்ல ரிட்டர்ன் வருமா? எந்த ரிட்டர்னே வந்துரும். அதனால தான் a day after the due date of furnishing of details of outward supply for the said month inform GSTR 1 by a registered person opting for NMP QRMP. Are you all really with me? That's it with regard to section 39. அதில் இந்த அமெண்ட்மெண்டோட 5 சர்க்கம்ஸ்டன்ஸை நான் உனக்கு என்ன சார் முடிச்சுட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அது நிறைய விஷயங்கள் கனெக்டடாக இருக்குது, அதனால மட்டும்தான் இப்போ சொன்னாலும் உனக்கு இந்த 5 விஷயங்கள் உனக்கு புரியாது, அங்கே வெயிட் பண்ணு. ஸோ வாட் இஸ் செக்ஷன் 37? வாட் இஸ் செக்ஷன் 38? உன்னோட அவுட்வர்ட் சப்ளை தான் என்னோட. அது எனக்கு 2 விஷயத்துல பார்க்கலாம். ஒன்று GSTR 2A பார்க்கலாம், GSTR 2B. 2A என்ன காட்டுவான்? பர்ச்சேஸ் டீடைல்ஸ் காட்டுவான். அதுக்கு வந்து இன்வர்ட் சப்ளைன்னு சொல்லிக்கோ. என்னன்னு? ஏன்னா இட் இஸ் a system generated read only statement of. அப்ப என்னோட இன்வர்ட் சப்ளை பர்ச்சேஸ் டீடைல்ஸ் GSTR 2A பார்க்கலாம். அதோட ITC GSTR 2B பார்க்கலாம். எஸ்ஆர்ஓவா? எஸ்ஆர். சார் இந்த கம்யூனிகேஷன்னா அங்க நிக்கட்டும். சார் ஆட்டோ ஜெனரேட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட் அங்க நிக்கட்டும். சார் the statement shall be made available to registered person. சார் நீ வந்து for the first and second month வந்து GSTR 1 ஃபைல் பண்ணுவாங்க, செலவுங்க IFF ஃபைல் பண்ணுவாங்க. அந்த ஃபைல் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டே பார்க்கலாம். சார் தேர்ட் மந்த்க்கு எல்லாருமே அதை ஃபைல் பண்ணி ஓகே மேம். 37 38 39 நீ எந்த ஃபார்ம்ல ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்? GSTR 1 இருக்கா? GSTR 3B இருக்கா? GSTR 4 இருக்கா? ஏன்னா GSTR 2A 2B ஃபைல் பண்ண வேண்டிய வெறும் ஆட்டோ பாப்புலேட்டட் தான், ரெட் ஒன்லி ஸ்டேட்மெண்ட் தான். நீ ஃபைல் பண்ற நான் பார்த்துக்கலாமே தவிர என் பார்த்து எதுவும் GSTR 2A 2B ஃபைல் பண்ண வேண்டிய என்ன புரிஞ்சுக்கிறியா? நீ என்ன ஃபைல் பண்ணுவ? எனக்கு எப்படி தெரியும்?
GSTR 2A, GSTR 2B. Next one GSTR NB 3B. அதுதான் மந்த்லி ரிட்டர்ன். சார் அப்ப இது என்னது? அவுட்வர்ட் சப்ளை. அவுட்வர்ட். அப்போ என்ன திங்க் பண்ணி பாரு, உன்னோட என்ன சப்ளை ஃபைல் பண்ணுவேன் அண்டர் செக்ஷன். It can be C in GSTR 2A as, அப்ப நானும் என்ன போட்டிருப்பேன், அதுதான் இன்னொருத்தனோட. அப்ப எனக்கும் அவுட்வர்ட் சப்ளை இருக்கு, இன்வர்ட் சப்ளை வந்துச்சு யாருனால ஒன்னால. ஹலோ சார், அப்ப GSTR 1 சொல்லு, அதெல்லாம் இல்ல. GSTR 1 பிளஸ் GSTR 2A பிளஸ் GSTR 2B is equal to GSTR 3B. ATC plus ATCCC மாதிரி சார் GSTR 1 ஏன்னா நான் என்னோட என்ன சப்ளை ஃபைல் பண்ணிருப்பேன் பிளஸ் GSTR 2A plus GSTR 2B is a consolidation of my month's என்ன சார் பிசினஸ். என்னோட அவுட்வர்ட் சப்ளை பிளஸ் என்னோட இதெல்லாம் சேர்த்து கொடுக்க வேண்டியதுதான் GSTR NB 3B. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் GSTR இல்ல GST CMP 08 சொல்லு. காம்போசிஷன் யாருக்கு இது? GST CMP 08. GSTR 9, GSTR 11. That's it. இவ்ளோ GST இருக்கு மந்த்லி ரிட்டர்ன்ஸ். அது என்ன ஒரு குரங்கு ஒன்னு ஃபைல் பண்ணணும். அவுட் GSTR சார் பாரு 1 monthly statement of என்ன சப்ளை of என்ன or என்ன யாரு registered person under the என்ன ஸ்கீம் including எப்ப ஃபைல் பண்ணனும். இதே quarterly statement of outward supply of என்ன or என்ன registered person opting for என்ன 13th of the next quarter. இது தெரியல செத்து போயிடு. தன்னால அதான் பேசணும் நம்ம. எதுனா இத செக்ஷன் என்ன 7 37 என்ன செக்ஷன் 37 outward supply. என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றே இல்லையா? அவுட்வர்ட் சப்ளை ரெண்டு விதமா ஃபைல் பண்ணலாம். எந்த ஃபார்ம்ல ஃபைல் பண்ணலாம்? அது ஐதர் யாருக்கு வேணா குவார்டர்லி பேஸ் அடாப்ட் பண்ணலாமா? முடியாது சார். ஸ்மால் டாக்ஸ். என்ன ஸ்மால் டாக்ஸ் பேர்னா? இப்ப ANM Classes QRMP ஸ்கீம் தான் அடாப்ட் பண்ணிருக்கோம். என்னது? குவார்டர்லி ரிட்டர்ன் எலிஜிபிளா நாட் எலிஜிபிளா? என்னடா தெரியலன்னு சொல்ற? டேய் இந்த immediately preceding previous year of the aggregate turnover does not exceed 5 கோடிடா மூதேவி. எலிஜிபிளா நாட் எலிஜிபிளா கிட்ட தெரியாதுன்னு சொல்ற. எது போன வாட்டி இல்லவே இல்லை. ரைட் allowed. ஏன்னா லாஸ்ட் immediately preceding previous year இல்லாததனால turnover is less than எத்தனை crore 5 crore. அப்ப என்ன ஆப்ஷன் அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம்? QRMP அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம். that is GSTR 1. next one GSTR 2A 2B ஃபைல் பண்ண வேண்டிய ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆட்டோ பாப்புலேட்டட். கம் டு GSTR NB 3B. அது என்ன ரிட்டர்ன் இருக்கு? என்ன ரிட்டர்ன்? மந்த்லி ரிட்டர்ன், குவார்டர்லி ரிட்டர்ன். ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் அண்டர் தி என்ன ஸ்கீம்? நார்மல் ஸ்கீம்னா 20th of the என்ன மந்த்? நெக்ஸ்ட் மந்த். என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க இல்லையா? என்ன ரிட்டர்ன்னா ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ஆப்டிங் ஃபார் என்ன ஸ்கீம்? QRMP ஸ்கீம். இப்போ QRMP ஸ்கீம் எடுத்துர்க்கேன்னு சொல்றேன்ல, என்ன குவார்டர்லி ரிட்டர்ன். டாக்ஸ்ல டிலேவே கிடையாது, மாசம் மாசம் கொடுத்துரு. ரிட்டர்ன் எப்ப ஃபைல் பண்ணிடு சார்? 22nd or 24th of the month depending upon the state or union territory they which என்ன சார் either அதாவது அந்த ஸ்டேட் டிட்டர்மைன் பண்ணும் சார். என்ன சொல்றானா 22nd இல்ல 24th are you really with me? அப்ப இங்க வா, ஒரு டவுட் எனக்கு. என்னது சார் அந்த 13th என்னவா இருந்துச்சு? IFF குவார்டர்லி GSTR 1 ஃபைல் பண்ண வேண்டியது 13th. கரெக்ட்டா? 13th முடிச்சிட்டு 20th சொன்னா ஒரு வாரம் தான் இருக்கு டைம் இல்ல. அதனால என்ன பண்ணிட்டானா either 22 or 24 குள்ள GSTR எதை போடு 3 போடு. பிக்சரைஸ் பண்ணி கரெக்ட்டா பிக்சரைஸ் பண்ணிக்கோ. ஒண்ணுடா ராஜா, ரொம்ப சிம்பிள்டா ராஜா. GSTR 1 இருக்கா இல்லையா? என்ன சப்ளை எப்படி போடு?
மந்த்லி போடுறதா இருந்தா 10th போட்டுரு, குவார்டர்லி போடுறதா இருந்தா பர்టిక్యులர் குவார்டர் முடிச்சு. இப்ப GSTR 1 நீ மந்த்லி போட்டேனா GSTR 3B மந்த்லி போட்டானும் கரெக்ட்டா? எஸ் சார். அதை எதுக்குள்ள போட்டுரு? 20th குள்ள போட்டுரு. 10ஆம் தேதி அவுட்வர்ட் சப்ளை போட்டு 20ஆம் தேதி எல்லாத்தையும் ஃபினிஷ் பண்ணிடு. ஏன்னா 10ஆம் தேதி உன்னோட அவுட்வர்ட் சப்ளை போட்டுரு, 11ஆம் தேதி உன்னோட 2A 2B ரெக்கன்சைல் பண்ணிடு. ஹலோ சார், 20th குள்ள ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடு. ரிப்பீட் கண்டினியூ. இதே நீ குவார்டர்லி போறதா இருந்தா சார் மாசம் மாசம் என்ன கட்டிடு? டாக்ஸ் கட்டிடு. குவார்டர்லி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிடு. அது எப்படி ஃபைல் பண்ணனும்னா குவார்டர் முடிச்சு 13th குள்ள GSTR 1 இது ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணனும் சொல்றா. ரிட்டர்ன் இல்லையே, அவுட்வர்ட் சப்ளை கொடுத்துரு. எதுல? GSTR 1ல. தென் either என்ன ஆர் என்ன அது ஓகே, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா உனக்கு வந்துரும். 2A 2B நீ பாத்துருவ. பார்த்துட்டு 22nd or 24th குள்ள GSTR 3B ஃபைல் பண்ணிடு. லிங்க் கரெக்டா புடிச்சுக்கோ. லிங்க் போடு ராஜா. இங்க வா. நீ ஒரு நார்மல் பர்சனா இருந்தா சார் முதல்ல நீ அவுட்வர்ட் சப்ளை ஃபர்னிஷ் பண்ணனும். எந்த டேட்ல எந்த டேட்ல? மந்த்லில குவார்டர்லில. மந்த்லியா இருந்தா 10th குள்ள போட்டுரு. குவார்டரா இருந்தா குவார்டர் முடிச்சு 11ஆம் தேதி போட்டுரு. எதை? நீ ஒரு நார்மல் பர்சனா இருந்தா 10ஆம் தேதி என்ன போட்டு? GSTR 1 போட்டு 11ஆம் தேதி 2A 2B பார்த்து 20ஆம் தேதி GSTR 3B ஃபைல் பண்ணி மந்த் க்ளோஸ் பண்ணிடு. ரிப்பீட் கண்டினியூ. இதே நீ குவார்டர்லி QRMP அடாப்ட் பண்ணியிருந்தா ஃபர்ஸ்ட் 2 மாசத்துக்கு IFF போட்டுரு, 3வது மாசம் முடிச்சு 13ஆம் தேதிக்குள்ள GSTR 1 போட்டுரு, 22ஆம் தேதியோ 24ஆம் தேதியோ GSTR 3B போட்டுரு. ட்ராக் கரெக்டா புரியுதா இல்லையா? லாஸ்ட் டைம் உனக்காக ரிப்பீட் பண்றேன். சாரே நார்மல் பர்சனா இருக்கலாம், QRMP இருக்கலாம். நார்மல் பர்சனா இருந்தா 10th டேல இந்த மாசம் முடிச்சு அடுத்த மாசம் 10ஆம் தேதி GSTR 1 போட்டுரு, 11ஆம் தேதி 2A 2B பார்த்து 20ஆம் தேதி GSTR 3B போட்டு மாசத்தை க்ளோஸ் பண்ணிடு. QRMP இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் 2 மாசம் IFF போட்டுரு, 3வது மாசம் GSTR 13ஆம் தேதிக்குள்ள GSTR 1 போட்டுரு. என்ன சார்? 22லயோ 24லயோ எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கியோ பேஸ் பண்ணி GSTR 3B போட்டுரு. தமிழ்நாட்டுக்கு என்னது? 22nd 24th 22nd. தமிழ்நாடு அடாப்டட் 22nd. இது யாருக்கு கொடுத்த ஆப்ஷன்னா ஸ்டேட் இல்ல சென்ட்ரல் ஹஸ் given an option that உனக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம் என்ன எடுத்துக்கலாம். தமிழ்நாடு அடாப்டட் எல்லாரும் 22 தான் எடுத்துப்பானுங்க கரெக்டா? என்ன சார்? இருக்கு எல்லாரும் 22nd எடுத்துப்பாங்க. பட் இப்ப சேஞ்ச் ஆயிருக்கா? 10th செக் பண்ணி சொல்லு. ஆக்ட் வரும்போது 10th ஓகேவா? பிராக்டிகலி மேபி என்னவா இருக்கும்னா 11th மேபி கமிஷனரோட அப்ரூவலா இருக்கும். இருக்கலாம் 11th இருக்கலாம். அதாவது என்னன்னா ஆக்ட்ல என்னவா இருக்கும்னா 10th இருக்கும். பட் ஆஃப்டர் கெட்டிங் பர்மிஷன் ஃப்ரம் தி யார் கிட்ட இருந்து? கமிஷனர். அந்த பர்టిక్యులர் ஸ்டேட் ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம்னு போட்டிருப்பான். நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கலாம். பார்த்து சொல்றேன். புக்ல நான் செக் பண்ண போது 10th தான். ஆக்ட் 10th தான். அது டவுட்டே இல்லை. இதெல்லாமே இது எதுவுமே கிடையாது. எதுனா எது சார்? ஸ்கீம் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் இதெல்லாம் கிடையாது. முதல்ல GST எடுத்துட்டு வரும்போது வேற மாதிரி இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் 3B GB எல்லாம் மாத்தி 2A 2B எடுத்துட்டு வந்து சாவடிச்சிட்டான். ரைட், அது செக் பண்ணி சொல்றேன் நான். அப்ப GSTR 1 சார் இப்போ நம்ம டிஸ்கஷன் பதிலா எப்போ 10th or 13th as an maybe. GSTR 3B 20th 22nd or 24th as the case may. Next one GSTR என்ன? Return for the year. இது வேற கரெக்ட்டா? Registered person paying tax under the என்ன ஸ்கீம்? அப்ப நான் நார்மல் பர்சன் விட்டுட்டேன். அவனோட கதை முடிஞ்சு போச்சு. அவனுக்கு GSTR 1A 2A 2B 3B. This is a package. இப்போ யாருக்கு வர்றேன்? அப்ப செக்ஷன் 9% விட்டாச்சு. செக்ஷன் 10% வர்றேன். கரெக்ட்டா? இந்த காம்போசிஷன் டீலர் மாசம் மாசம் டாக்ஸ் கட்டணுமா குவார்டர்லி டாக்ஸ் கட்டணுமா? குவார்டர்லி டாக்ஸா ரிட்டர்னா? போத் ரெண்டுமே குவார்டர் தானா? காம்போசிஷன் டீலர்னாலே குவார்டர்லி டாக்ஸும் குவார்டர்லி ரிட்டர்னா? எஸ் சார்.
Sir, return for the financial registered person paying tax under the NS scheme. Paying composition tax இருந்தா 31st March முடிச்சு 30th April of the next year financial year குள்ள நீ என்ன போடணும்? GSTR 4. அவன் குவார்டர்லினா 4 குவார்டர் இருக்கு. ஒரு வருஷத்துல அப்ப GSTR 4. யாருக்கு? சார் அவன் குவார்டர்லி ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் என் ஆஃப் டாக்ஸ். அவன் டாக்ஸ் போடணும் இல்லையா? குவார்டர் டாக்ஸ் போடணும் இல்லையா? அதுக்கு ஜிஎஸ்டி சிஎம்பி 08 ஃபைல் பண்ணணும். ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் பேயிங் டாக்ஸ் அண்டர் தி என்எஸ் ஸ்கீம் 18th of the month succeeding the NSR quarter. அந்த பர்టిక్యులர் குவார்ட்டர் முடிச்சு 18th குள்ள பேமெண்ட் பண்ணிருப்போம். புரியுதா? அப்போ ரிட்டர்ன் வருஷத்துக்கு ஒன்னு ஃபைல் பண்ணா போதும். அதாவது காம்போசிஷன் டீலரா இருந்தா சிஸ்டம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, அவனுக்கு இன்னும் ரிலாக்ஸ் பண்ணி தரணும்ல. எஸ் ஆர் நோவா? குவார்ட்டர்லி ஒன்ஸ் என்ன கட்டு? பேமெண்ட் டாக்ஸ் கட்டு. இயர்லி ஒன்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணு. ஏன்னா ஒரு குவார்ட்டர் ஏப்ரல் மே ஜூன் முடிச்சா ஜூலை 18th குள்ள என்ன பண்ணிடு? டாக்ஸ் கட்டிடு, பேமெண்ட் கட்டிடு, காம்போசிஷன் டாக்ஸ் கட்டிடு. உனக்கு தான் தெரியும் 1% 2.5 5% or 1% of the taxable supply pocket இருந்து கட்டிடு. 6% under section 10 subsection 2A எதில இருந்து கட்டிடு? அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எடுத்து கட்டிடு. எனக்கு புரியுதாப்பா? என்ன டேட்டுக்குள்ள? அந்த ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டர், செகண்ட் குவார்ட்டர், தேர்ட் குவார்ட்டர், ஃபோர்த் குவார்ட்டர்ல ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண வேண்டிய அப்படியே வருஷம் முடிச்சிட்டு ஒரு மாசத்துக்குள்ள 30th of ஏப்ரலுக்குள்ள எதை போட்டு போயிட்டே இருக்கு, போட்டு போயிட்டே இருக்கு. அவ்வளவுதான்ப்பா. இப்போ நார்மல் பர்சன் முடிச்சாச்சு. காமர்ஸ் நார்மல் பர்சனுக்கு என்னெல்லாம்? GSTR 1, GSTR 2A, GSTR 2B, GSTR 3B. கரெக்ட்டா? 1 ரெண்டு விதமா ஃபைல் பண்ணலாம். either monthly or quarterly. monthly ஃபைல் பண்றதா இருந்தா 10th, quarterly இருந்தா 13th of the succeeding month of the quarter expires. கரெக்ட்டா? next one 2A 2B நீ ஃபைல் பண்ண வேண்டிய இல்ல, just auto populated. பாத்துக்கலாம், செக் பண்ணிக்கலாம். எஸ்ஆர்வா? அது 2A ல இன்வெர்ஸ் சப்ளை டீடைல்ஸும் 2B ல ஐடிசி டீடைல்ஸும் தெரியும். நெக்ஸ்ட் ஒன் 3B மந்த்லி ஃபைல் பண்ணனும்னா 20th of the month. QRMP ஆ இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் 2 மாசம் IFF போட்டுரு, மூணாவது மாசம் 22nd or 24th as the case. This is a tax return for a package முடிஞ்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன் யாரு? டாக்ஸ் எப்ப கட்டிடு? குவார்ட்டர்லி கட்டிடு. ரிட்டர்ன் இயர்லி போடு. இயர்லி என்ன ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண? அப்ப கவர்மெண்ட் ஈஸியா பிக் பண்ணல எத்தனை GSTR 4 வந்திருக்குங்கிறது. அப்ப எத்தனை பேர் காமர்ஷியல் டீலர் இருக்குன்னு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிரும். அப்ப இயர்லி ஒன்ஸ் GSTR 4 எப்போ? 30th of ஏப்ரல். அது ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் குவார்ட்டர்லி பேமெண்ட் GST CMP 08 எதுக்குள்ள? 18th of the month of the quarter. இப்ப GSTR எதுக்கு வர்றேன்? monthly return for a NRTP. யார் யார் NRTP? அவன் தான் GSTR 1 ஃபைல் பண்ண வேண்டாம் நம்ம சொன்னோம். எஸ் சார். அவன் என்ன ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்? GSTR 5. என்ன ரிட்டர்ன்? மந்த்லி ரிட்டர்ன். நான் ரெசிடென்ட் என்ன பர்சன்? 13th of the month succeeding the tax period or within 7 days after the expiry of registration, whichever is NSR. ஏன்னா இந்த NRTPயும் CTPயும் புடிங்கிட்டு போயிடுவோம் இல்லையா? அதுல CTP நார்மல் பர்சனா ட்ரீட் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா NRTP எப்படி ட்ரீட் பண்றாங்கன்னா அவுட் சைடரா ட்ரீட் பண்றாங்க. NRTP நான் ரெசிடென்ட். அவங்கிட்ட போய் நீ GSTR 1 ஃபைல் பண்ணு, GSTR 2A பாரு, GSTR 2B பாரு, நீ வந்து GSTR 3B மாசம் ஃபைல் பண்ணு, குவார்ட்டர்லி ஃபைல் பண்ணலாம் சொன்னா இந்தியாக்கே வரமாட்டான். கரெக்டா இல்லையா? உனக்கு என்ன பண்ணுனா you are a resident. Any payment made to a resident, TDS has to be deducted under section 195. அப்ப GSTR 5. அப்ப என்ன நான் ரெசிடென்ட்னாலே நாங்க 5 கொடுத்துருக்கோம். ரெண்டுலயும் சரி. எதுலயும் சரி டைரக்ட் டாக்ஸ். நீ என்ன பண்ணனா மந்த்லி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண ராஜா. நீ தேவையில்லாம அவுட்வர்ட் சப்ளை, இன்வர்ட் சப்ளை இதெல்லாம் நீ மண்ட பிச்சுக்காத. உனக்கு ஒரு சிம்பிள் என்ன சார் ரிட்டர்ன்? என்ன ரிட்டர்ன்? மந்த்லி ரிட்டர்ன் ஃபார் என்ன பர்சன்? அப்ப நான் ரெசிடென்ட் டாக்ஸபிள் பர்சன் அந்த பர்టిక్యులர் என்ன முடிச்சிட்டு மந்த முடிச்சிட்டு அடுத்த மாசம் 11ஆம் தேதிக்குள்ள என்ன பண்ற போயிட்டு நீ ஆர் நீ இன் கேஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்ன பண்ணேனா 7 days after expiry of registration, whichever is NSR earlier, நீ என்ன ஃபைல் பண்ணி ஆகணும்? GSTR 5. நெக்ஸ்ட் ஒன் GSTR NA என்னது?
registered person providing என்ன services from a place outside India to a non taxable. இது யாருக்கு இது OADR. இது யாருது எங்க இருக்கான் இவனும் எங்க தான் இருக்கான் அதனால 5A இவனோட தம்பி தம்பி 5 னா என்னது நான் ரெசிடென்ட் 5A கண்டிப்பா OADR நான் ரெசிடென்டா தான் இருக்கணும் mandatory nature. இந்த கர்மமுச்சம் வந்தா என்னவா இருந்தா கர்மமுச்சம் வந்தா என்னவா இருந்தா இல்லடா OADR சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணவன் ரெசிடென்டா இருந்தான்னு வெச்சுக்கோ GSR 1 ஃபைல் பண்ணுடா எஸ் ஆனோவா அதானே சொல்ற பாரு ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ப்ரொவைடிங் from a place outside India என்ன ஆயிச்சு to a non taxable online recipient and to a taxable online recipient RCM will be applicable. Yes sir. Then 20th of the என்ன வந்து அதனால தான் 5 கீழ 5A வந்திருக்கு நான் சொல்றேன் அப்ப 5 ம் 5A வும் நான் ரெசிடென்ட் இல்ல ஜெனரல் நான் ரெசிடென்ட்னா 5 சார் ஆள விடுற சாமி ஒத்துக்கிறீங்க இல்லையா நீ அப்ப இதெல்லாம் சொல்லு பேரு GSR என்ன 1 என்னது 1 outward supply outwards அது நார்மலா QRMP ல சொல்லாத GSR 1 GSR 3B monthly return GSR 4 commercial dealer என்ன return quarterly annual return GST CMP 08 quarterly payment for commercial GSR 5 NRTP GSR 5A GSR 6 என்ன GSR monthly return for ISD என்ன தெரியும் செக்ஷன் 20 என்னது அவன் ஃபைல் பண்ண வேண்டியது GSR எது சார் இன்புட் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் 13th of the என்ன வந்து மாசம் முடிச்சு 13th GSR 7 monthly return for tax deducted at source tax என்ன சார் என்ன புரியுதா இல்லையா உனக்கு இந்த மாசம் பிடிச்ச TDS இன்கம் டாக்ஸ் அடுத்த மாசம் 7ஆம் தேதிக்குள்ள கட்டி ஆகணும் இந்த மாசம் பிடிக்கிற TDS அடுத்த மாசம் ISD என்னது இன்புட் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அதோட டபுள் 3 வார்த்தையோட டபுள் 6 அப்ப GSTR என்ன 6 வேற வழி இல்ல ராஜா ஏன்னா ஒரு ஃபார்ம் வச்சா நாம வச்சுக்கலாம் மயிர் மாதிரி இவ்வளவு ஃபார்ம் வச்சா நான் என்ன பண்றது சோ monthly return for TDS னா TDS நாலே 7 தான் வரணும் ஏன்னா இந்த மாசம் TDS அடுத்த மாசம் 7th குள்ள கட்டி ஆகணும் tax deducted source 10th of the என்ன month next month 10ஆம் தேதிக்குள்ள GSR என்ன 8 sir monthly return for என்ன TCS அண்ணா TDS TDS என்னன்னா 7 னா TCS என்ன ஆகும் 8 ஆகணும் e-commerce operator என்ன ஒரே ஒருத்தன் தான் இந்தியால என்ன பிடிக்கணும் TCS பிடிக்கணும் eco who is required to collect tax 10th of the என்ன வந்து next month வா ஸ்டார்டிங் வந்து தொலை what is GSR 1 GSR 3B GSR 4 annual return for commercial dealer annual return for GST CMP 08 on a GSR 5 அதெல்லாம் எனக்கு வேணாம் NRTP GSR 5A situated GSR 6 input service distributor GSR 7 GSR 8 GSR 9 என்ன return ஓ அந்த நார்மல் பர்சன் இருக்கான்ல அவன் முதல்ல GSR 1 ஃபைல் பண்ணுவானா GSR 2A 2B பாப்பானா GSR 3B ஃபைல் பண்ணி தொலைப்பானா இதெல்லாம் முடிச்சிட்டு என்ன ரிட்டர்ன் வர ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றதா பிசினஸ் பண்றதான்னு தெரியல அதாவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரிட்டர்ன் அப்படி கொடுத்திருக்கான் registered person other than number 1 ISD TDS TCS casual taxable person and non-resident taxable person 31st December of the next year குள்ள financial year குள்ள GSTR எதை ஃபைல் பண்ணும் 9 ஃபைல் பண்ணு GSTR 9 is the அதுக்கு சார் 9B is there 9C is there இதுக்குள்ள 9க்கு இல்ல நான் சொல்றேன் அந்த கேட் அந்த ஃபேமிலில என்ன is there என்ன ஸ்டேட்மென்ட் annual என்ன கிடையாது e-commerce operator required to collect என்ன சார் TCS if you are a e-commerce operator required to collect TCS under section என்ன 2
ஆமாடா சொல்லி தொலைடா. TDS has to be deducted under section 51. Yes sir. TCS has to be collected under section 31st December of the next financial year குள்ள நீ என்ன ஃபைல் பண்ணி ஆகணும்? 9B ஃபைல் பண்ணி ஆகணும். என்ன B? 9B. நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன C? 9C. ஆண்டவா என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்? Registered person whose aggregate turnover during the financial year exceeds எத்தனை crore? Last immediately preceding previous yearல உன்னோட turnover எத்தனை கோடி மேல போச்சுனா நீ சாதாரணமா பிரம்மாண்டமா to be submitted along with the annual return GST 9 or 9A as NMAB. அப்ப 9 read with 9C or 9B read with 9C. என்னப்பா 9 என்ன ரிட்டர்ன்? in case உன்னோட immediately preceding previous yearல 5 கோடிக்கு மேல டர்ன் தாண்டிச்சுனா ரெகன்சிலியேஷன் ஸ்டேட்மென்ட் நீ சேர்த்து ஃபைல் பண்ணி ஆகணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? ஆடிட் பண்ணணும். ஆடிட் பண்ணி இல்லடாப்பா அப்படினா நம்ம பார்க்கணும் உட்கார்ந்து. we have to see 9C. are you all really with me? அப்ப general person's annual return GSTR 9 read with இதேது e-commerce operator covered under section 52 first alphabet A 2 second alphabet அப்ப 9B read with 9C இதோட கேளியா. next one முடிச்சிரோம்டாப்பா. GSTR 10 என்ன ரிட்டர்ன்? போ செக்ஷன் 29 கேள்விப்பட்டிருக்கியா? என்னது? taxable person whose registration has been surrendered or cancelled. இதுக்கு மேல உனக்கு ரிட்டர்ன் கிடையாது. இதுதான் நீ ஃபைனலா ஃபைல் பண்ணனும் ரிட்டர்ன். அதான் செக்ஷன் என்ன? சாரி GSTR என்ன? within எத்தனை மாசம் of the date of cancellation or date of order of cancellation whichever is என்ன ஒரே சாது போடு. GSTR இது முடிஞ்சு லாஸ்ட் ஒன். GSTR இது இல்ல டீடைல்ஸ் ஆஃப் என்ன சப்ளை. உனக்கு நான் UIN னு சொல்லி கொடுத்திருக்கேனா? எஸ் சார். இது என்ன டிபியா? ஃபாரின் டிப்ளமேட்டிக் மிஷன் ஆர் எம்பசி 25 subsection 9. எஸ் சார். எஸ் சார். அவங்களோட இன்வர்ட் சப்ளையோட டீடைல்ஸ் என்ன பண்ணி ஆகணும்? ஃபர்னிஷ் பண்ணி ஆகணும். அதுதான் GSTR 11. அப்ப இங்க வா சார். டைம் என்னன்னு சொல்லு முதல்ல. ஆய் சார். 2 நிமிஷம் பேரை மட்டும் சொல்லு. GSTR 1 இது என்ன தியரியா இருந்தாலும் சார் நீ பிக்சரைஸ் பண்ண அவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை எல்லாம் கிடையாது. பை ஹார்ட்ல இது பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எக்ஸாம்பிள் பை ஹார்ட்லாம் வராது. என்ன விஷயம்னா ஓகே இது ஒன்று கேட்கும் போது அதை பத்தி உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அவ்வளவுதான். என்ன நடக்குதுன்னு புரிஞ்சிருக்கணும். வேற ஸ்பெசிஃபிக்கா நீ GSTR 1 பத்தி அப்படி இல்லை கேட்க மாட்டான். கொஸ்டின் நான் பாஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் எப்படி கொஸ்டின் கேட்கறான்னு நான் காட்டுறேன். அப்போ உனக்கு தெரியும். ஓகே சார் டன் சார். திஸ் டிஸ்கஷன் இட்செல்ஃப் இஸ் மோர் தென் இனஃப். இது வேற ஒன்றும் இல்லை. இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக நான் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் பயத்தினால எடுக்கிறேன். நான் எடுக்கலைன்னா நீ ஃபுல்லாக படிச்சிருவியோங்கிற பயத்தினால எடுக்கிறேன். வேற எதுவுமே இல்லை. GSTR 1 GSTR 3B GSTR 4 annual return for composition dealer. Sir GST CMP 08 quarterly payment for composition dealer. GSTR 5 NRTP GSTR 5A OIDR GSTR 6 GSTR 7 GSTR 8 GSTR 9 annual return. GSTR 9B annual statement for TCS e-commerce operator. 9C whose aggregate turnover in the immediately preceding previous year exceed GSTR 10 GSTR 11 details of. So tomorrow morning we'll be doing section 40 in a return. Section 41 42 43 is not there in the act now. There is no concept of matching concept now. Hello sir. இப்போ மேட்ச் பண்றது இல்ல ரிட்டர்ன்ல சார். டைரக்டா 44 என்ன ரிட்டர்ன்? சார் அதோட என்ன சார் அமெண்ட்மெண்ட். தென் செக்ஷன் 45 என்ன ரிட்டர்ன்? ஃபைனல் ரிட்டர்ன். 46 47 டிலே அண்ட் ரீஃபால்ட். reduce late fee from June 2021 it's an amendment. That's it. Then we'll be என்ன சார் moving into the QRMP scheme. அவரோட எலிஜிபிலிட்டி என்ன, கிரைட்டீரியா என்ன, எக்ஸைஸ் ஆப்ஷன் என்ன, வேலிடிட்டி என்ன. அப்படி ஆப்ஷன் எக்ஸைஸ் பண்ணேன்னா மந்த்லி நீ பே பண்ணணும். மாசம் மாசம் எப்போ பே பண்ணணும். ஆப்ஷன் டு மேக் மந்த்லி பேமெண்ட் 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கான். ஃபிக்ஸட் சம் கொடுத்துருக்கான். இல்லை வந்து என்ன சார் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் மெத்தட் கொடுத்துருக்கான். 2 மெத்தட்ல சார் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவேன். அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன, ஃபர்னிஷிங் டீடைல்ஸ் ஆஃப் அவுட்வர்ட் சப்ளை அண்டர் QRMP எடுத்துக்கிட்டேன்னா GSTR 1 குவார்டர்லி
ஐஎஃப்எஃப் எப்படி ஃபைல் பண்ணுவேன், அது எந்த டேட்டுக்குள்ள ஐஎஃப்எஃப் ஃபைல் பண்ணும், அவனுக்கு எப்படி பார்க்கலாம் அப்படி இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே. குவார்டர்லி ஜிஎஸ்டிஆர் 3B எப்படி ஃபைல் பண்ணுவாங்கிறது, இன்வாய்ஸ் ஃபர்னிஷிங் ஃபெசிலிட்டி ஐஎஃப்எஃப்னா என்ன, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வித் an எக்ஸாம்பிள் என்னங்கிறது போட்டிருக்கோம். வித் தட் NSR QRMP ஸ்கீம் comes to an end. Are you all really with me what I am talking to you, my dear lovable students? That's it.